जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर एक नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। पूर्वर आम यही विषय अर्थ को बुझीते एवं कठिन शब्दार्थ गुड़िक आलोचना करते। आज आम यही विषय क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। तो चलो पिला माने डेरी न करी आज क्लास आरंभ करवा। ता पूर्वर वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु, सांग मान सहित शेयर करंतु एवं आम चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो देख पिला माने प्रथम देख लेट अस डिस्कस। चलो आलोचना करिवा। क्वेश्चन नंबर 1, दी पोएम इज अबाउट डैश ऑफ पीपुल। कविताटी लोकमानंकर डैश विषय अटे, अर्थात कवितारे केउ विषय आलोचना कराई। फाइट युद्ध, फेलियर विफलता, यूनिटी एकता, क्वारेल झगड़ा। ताले यार उत्तर हेबो यूनिट एकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हेल्प ईच अदर। स्टांजा 1 अनुसार तार आंसर करिवा। यार अर्थ देला जेतेबेले आमे परस्पर को सहाय्य करू सेतेबेले कोन हुए। यार आंसर लिखिबा व्हेन वी हेल्प ईच अदर वी नेवर फॉल। तापर देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प्स टू फेस एनी डिफिकल्टी। कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू कोन सहाय्य करे। स्टांजा 2 अनुसार यार आंसर कोन हेबो। यार आंसर लिखिबा टीम वर्क हेल्प्स टू फेस एनी डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी शेयर। आमे कोन बांटिबा उचित। स्टांजा 3 अनुसार यार उत्तर आमे लिखिबा वी शुड ऑलवेज शेयर वेदर वी विन और लूज। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन रीच आवर गोल व्हेन। ऑप्शन ए वी जॉइन आवर हैंड्स, जेतेबेले आमे एकत्र हाथ मिलाऊ। वी आर डिवाइड, जेतेबेले आमे भाग भाग हो जाऊ, अलगा अलगा हो जाऊ। वी सिंग एंड डांस, जेतेबेले आमे गीत गाऊ एवं नाचू। वी डू नॉट वर्क टुगेदर, जेतेबेले आमे मिलीमिशि एकाठी काम न करू। ताले यार उत्तर हेबो व्हेन वी जॉइन आवर हैंड्स, जेतेबेले आमे हमारा हाथ मिलाई दो, आमे एकत्र हेई काम करू। तापरे देख पिले माने विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक एरा पिले माने तुमे निजे करिवो। तापर देख पिले माने लेट अस लिसन एंड स्पीक। चलो सुनिबा एवं कहिबा। चेन ड्रिल तले जो वाक्य देछि ताको सुनी की कहिबा। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रांग एंड टॉल हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रांग एंड टॉल हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। एमती उच्चारण करिवो। तापर देख 2 रे कोन देछि डायलॉग बिटवीन पिकू एंड कुपी। पिकू एवं कुपी कोन कथावार्ता होइछन्ती तांको मध्यरे डायलॉग देछि देख। ताल देख पिले माने प्रथमे कुपी कोन कहला। कुपी कोन कहला पिकू आई लव माय कंट्री वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशन फूड ट्रैवल्स एंड लैंग्वेजेस बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। ताले कुपी कहला पिकू आई लव माय कंट्री। पिकू मु मो देश को भल पाए। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशन, आमर डिफरेंट भिन्न भिन्न ट्रेडिशन परंपरा अछि। फूड खाद्य, फेस्टिवल पर्वपर्वाणी एंड लैंग्वेजेस एवं भाषा मध्य भिन्न भिन्न। बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, यूनिटी अर्थ एकता। बट किंतु वी स्टिल स्टैंड, आमे तथापि एकतारे ठिया होइछु। तापर देख पिकू कोन कहिला देख यस कुपी टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी। यस कुपी हां कुपी टुगेदर वी स्टैंड, आमे एकत्र छिड़ा होइछु इन यूनिटी एकतार सहित। ताले पिकू मध्य कहिला हां कुपी आमे एकाठी एकतार सह ठिया होइछु। तापर देख पिले माने सी व्हाट पिकू एंड कुपी आर सेइंग। पिकू एवं कुपी कोन कहउछन्ती देख। टर्न, टर्न अर्थ बुली पड़िबा टू योर फ्रेंड, तुम सांग आड़ को बुली पड़। सिटिंग बिसाइड यू, सिटिंग हेला बसिछि, बिसाइड अर्थ कड़रे, तुम पाखरे बसिथिबा तुम सांग पट को बुली पड़। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज हेला आदान प्रदान। दी कन्वर्सेशन कथोपकथन कथावार्ता विथ ईच अदर परस्पर। एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विथ ईच अदर, परस्पर सहित कथोपकथन आदान प्रदान कर। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक दी मोस्ट। शेयर, शेयर अर्थ बांटिबा। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक, केउ खाद्य एवं फेस्टिवल पर्वपर्वाणी लाइक पसंद करिया, मोस्ट हेला अधिक बा अधिकांश।
ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ ତାହା ବାଣ୍ଟ। and say few lines about them ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ବାକ୍ୟ କୁହ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହେଲୋ ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ରାହୁଲ, ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଡାଲମା ଆଣ୍ଡ ରାଇସ୍, ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ଦିୱାଲି, in this festival we light diyas and candles everywhere, we wear new clothes and share sweets with our friends and family. In this festival, ଏହି ପର୍ବରେ we light diyas and candles everywhere, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୀପ ଏବଂ ମହମବତୀ ଜାଳୁ, we wear new clothes, ଆମେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ, and share sweets with our friends and family, ଏବଂ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ୟୋର ଟିଚର ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ। ଲିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିକ୍, ଶୁଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଟୁଗେଦର ୱି କ୍ୟାନ୍, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଟୁଗେଦର ୱି କ୍ୟାନ୍ କବିତାରେ ପାଇଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କବିତାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଫ୍ରିଡମ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ। ଟଲ୍, କବିତାରେ ଟଲ୍ ଥିଲା। ପିସ୍, ପିସ୍ ନାହିଁ। କ୍ଲଥେସ୍, କ୍ଲଥେସ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ। ଚେୟାର, ଚେୟାର ନାହିଁ। ଗୋଟ୍, ଗୋଟ୍ ନାହିଁ। ଟିମ୍ୱାର୍କ, ଟିମ୍ୱାର୍କ ଅଛି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଚିୟର, ଚିୟର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି 5ଟି ଶବ୍ଦ କବିତାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଟସ୍ ରିଡ୍, ଚାଲ ପଢ଼ିବା। 1ରେ ଦେଖାଗଲା, ରିଡ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ପ୍ୟାସେଜ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ନୀରବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ୟାସେଜଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ ଆଣ୍ଟ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କିଚେନ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆନ୍ ଆଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଲିଭ୍ଡ, ରହୁଥିଲା, ଇନ୍ ଏ କିଚେନ୍, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାର ପରିବାର, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ, ୱାନ୍ ଡେ ଅର୍ଥ ଦିନେ। ହି ସ ଏ ବିଗ୍ ଲଡୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ ଦେଖିଲା। ଅନ୍ ଦ ର୍ୟାକ୍, ଖୋଲା ଆଲମିରାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ ଦେଖିଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ସେ ଚାହିଁଲା। ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଲଡୁ, ସେହି ଲଡ଼ୁଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଫର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଲଡ଼ୁଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ବଟ୍ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ ଦ ଲଡୁ ୱାଜ୍ ଟୁ ବିଗ୍, ଯେହେତୁ ଲଡ଼ୁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ହି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭାବିଲା। ହି କଲ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଟୁ ଟେକ୍ ଦି ଲଡୁ, ସେଇ ଲଡ଼ୁଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ହେରିକାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଦେ ସ୍ଲୋଲି ବ୍ରଟ୍ ଦି ଲଡୁ ଟୁ ଦେୟାର ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପିଲି। ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର, ସମସ୍ତେ ମିଶି। ଦେ ସ୍ଲୋଲି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବ୍ରଟ୍ ଦି ଲଡୁ, ସେ ଲଡ଼ୁଟିକୁ ଆଣିଲେ। ଟୁ ଦେୟାର ହୋମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍, ଇଟ୍ରୁ ହେଇଛି ଏଟ୍, ଏଟ୍ ଅର୍ଥ ଖାଇଲେ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାପିଲି, ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇରେ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ଆଣ୍ଟ ସି ଅନ୍ ଦ ର୍ୟାକ୍, ତାହେଲେ ଆଲମିରାର ଥାକରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କ'ଣ ଦେଖିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ଦି ଆଣ୍ଟ ସ ଏ ବିଗ୍ ଲଡୁ ଅନ୍ ଦି ର୍ୟାକ୍, ଡବଲ୍ ଆଇ। କୁଡ୍ ଦି ଆଣ୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଲଡୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଲଡ଼ୁ ଆଣିପାରିଲା କି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ନୋ, ଦି ଆଣ୍ଟ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଲଡୁ ଏଲୋନ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ବିଗ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଲଡୁ, ସେ ଲଡ଼ୁକୁ କିପରି ଆଣିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ହି କଲ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଦେ ସ୍ଲୋଲି ବ୍ରଟ୍ ଦି ଲଡୁ ଟୁ ଦେୟାର ହୋମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଭି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି,
ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। We learn from the story that when we work together as a team, we can easily complete difficult tasks. Teamwork makes things possible. ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, Question number 2. Look at the pictures. ଛବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖ. Tell their names choosing words from the bracket. ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ and then read aloud. ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଷ୍ଟୋନ୍ସ ପଥର, ଭିଲେଜ୍ ଗାଁ, ଟିଚର ଶିକ୍ଷକ, ପିଟ୍ ଗାତ, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁବାବୁ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ବୟ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଗୋଟିଏ ବାଳକ ରହୁଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ନା ଭିଲେଜ୍ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଭିଲେଜ୍। ଏ ବୟ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ୱାନ୍ ରେନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ସକାଳ ବା ମେଘୁଆ ସକାଳ। ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ସେ ଯାଉଥିଲା। କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା? ନା ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ସକାଳରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଦି ରୋଡ୍ ୱାଜ୍ ମଡି, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଥିଲା। ହି ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହି ଗଟ୍ ଅପ୍, ସେ ଉଠିଲା। ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଡାର୍ଟି, ତାର ଅସନା ବା ମଇଳା। ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କ୍ଲଥେସ୍, ଓଦା କପଡ଼ା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଦୁଅ ଏବଂ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବା ଅପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ଡ ହିମ୍, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ନା ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଦି ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ହଲିଡେଜ୍ କେମ୍, ହଲିଡେ ହେଲା ଛୁଟି ଦିନ, ଛୁଟି ଦିନ ଆସିଲା। ହି କଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହି କଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଦେ ଅଲ୍ ୱାର୍କଡ ହାର୍ଡ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ଲେଖିବା ପିଟ୍, ପିଟ୍ ମାନେ ଗାତ, ସେମାନେ ଗାତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଲି ଏବଂ ପଥର ପକାଇ ଗାତଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦି ୱାଜ୍ ମେଡ୍, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ହେବ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ହେବ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଦି ରୋଡ଼ ୱାଜ୍ ମେଡ୍, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସେଫ୍ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦି ବୟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟିମ୍, ସମସ୍ତେ ପିଲାଟିକୁ ଏବଂ ତାର ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦି ବୟ, ତୁମେ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଜାଣ କି? ହି ୱାଜ୍ ନୋ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍, ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରାଇଟ୍, ଚାଲ ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1. ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ, ଛବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖ। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବକ୍ସ, ବାକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବାକ୍ସରେ ତୁମର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତଳ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ? ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ କଲେକ୍ସନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଆନିମଲ୍ସ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟେକେନ୍ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ସମଗ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପଶୁ କିମ୍ବା ଜିନିଷର ସଂଗ୍ରହ, ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସମାବେଶକୁ ବୁଝାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଦେଖ, ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ଏପଟେ ଅଛି କାଠି ବିଡ଼ା ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାହେଲେ କାଠି ବିଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଫ୍ୟାଗଟ୍। ଏ ଫ୍ୟାଗଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିକ୍। ଡବଲ୍ ଆଇ, ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍, ବାମ ପଟେ ସିପ୍ର ଗୋଟେ ପଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ପଲକୁ କହିବା ହର୍ଡ। ଏ ହର୍ଡ ଅଫ୍ ସିପ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଫସ୍, ଓଲ୍ଫସ୍ ହେଲେ ହେଟା ବାଘ।
ଡାହାଣ ପଟେ ହେଟା ବାଘ ଚିତ୍ର ଅଛି। ହେଟା ବାଘ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ୟାକ୍। ଏ ପ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ସ ଦଳେ ହେଟା ବାଘ। ଆଇଭି ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବାମ ପଟେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବକେଟ୍। ଏ ବକେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଭି ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍। ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଉଛି ଗଛର ଗୋଟେ ସମୂହ ଅଛି ବା ବଗିଚା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଗ୍ରୁପ୍। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭି ଆଇ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ବିଜ୍। ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ସ୍ୱାର୍ମ। ଏ ସ୍ୱାର୍ମ ଅଫ୍ ବିଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ବଏଜ୍। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଚୋର। ଏ ଚୋର ଅଫ୍ ବଏଜ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କିଜ୍। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାବିର ଏକ ପେନ୍ଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଞ୍ଚ। ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କିଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡୁ ୟୁ ନୋ ତୁମେ ଜାଣ କି ହନି ବିଜ୍ ୟୁଜ୍ ଏ ୱାଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମହୁମାଛିମାନେ ୟୁଜ୍ ଏ ୱାଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ୱାଗଲ୍ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ହାଇଭ୍ ମେମ୍ବର୍ସ। କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ୱିଥ୍ ଦେୟାର ହାଇଭ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସେହି ମହୁ ଫେଣାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ୱାଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ୱାଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେ ସେୟାର ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ସେମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ହାଭିଂ ନେକ୍ଟାର ଯେଉଁଥିରେ ମହୁ ବା ମକରନ୍ଦ ଥାଏ। ପୋଲେନ୍ ପରାଗରେଣୁ ଅର୍ ୱାଟର ସୋର୍ସେସ୍ କିମ୍ବା ଜଳ ଥିବ। ତାହେଲେ ସେହି ମହୁମାଛିମାନେ ୱାଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମହୁ ବା ମକରନ୍ଦ ପରାଗରେଣୁ କିମ୍ବା ଜଳର ଉତ୍ସ ଥିବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ୟୁଜିଂ ସିଗ୍ନାଲ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଡିଫେଣ୍ଡ ଦେୟାର କଲୋନି ତାଙ୍କ କଲୋନିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଟ୍ସ ଏବଂ ଜଟିଳ ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ମ୍ୟାପ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଣ୍ଡ ପେ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଲା, ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଅଛି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡାହାଣ ପଟ ତଳେ ରହିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନାଉ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଚୁଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ସରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବିହାଇଣ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ପଛରେ। ବିଟୁଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଅର୍ଥ ମଝିରେ ବା ମଧ୍ୟରେ। ନିୟର ନିୟର ଅର୍ଥ ପାଖରେ। ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ଆଗରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଦେଲା ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ। ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଏଠି ଦେଖ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲା, ଏପଟେ ରହିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଲା। ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆଗରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଗରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ତାହେଲେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଦେଖ, ତାହେଲେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଏଠି ରହିଲା ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଏଠି ରହିଲା। ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରଟା କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କର ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ନିୟର ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ସ୍କୁଲ। ବ୍ୟାଙ୍କଟା ସ୍କୁଲର କେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏପଟେ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା, ସ୍କୁଲ ଏପଟେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ସ୍କୁଲର କେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ପଛପଟେ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା
ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ପଛ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର IV, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ରହିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମଝିରେ ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେଣୁ IVର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବିଟୁଇନ୍। ବିଟୁଇନ୍ ଅର୍ଥ ମଝିରେ। ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମଝିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର ଟୁ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର I, ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ୱି ହେଲ୍ପ ଇଚ୍ ଅଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱି ହେଲ୍ପ ଇଚ୍ ଅଦର ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ନେଭର ଫଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର II, ହ୍ୱାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି। କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ଓଭରକମ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର III, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ସେୟାର। ଆମେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, whether we win or lose we should always share। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର IV, when is the goal is near। କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟତର ହୁଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, with each hand join together as a team the goal is near। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟଲ୍କ, ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଫନ୍, ମଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଡଲ୍ସ ପ୍ରହେଳିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ୟୁର କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଥାଏ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କଟ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦିଅ। ଆଇ ଆମ୍ ଅନ୍ ୟୁର ହେଡ୍। ମୁଁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କଟ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ତୁମେ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦିଅ। ଆଇ ଆମ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଥାଏ। ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ କିଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଚେୟାର। CHAIR। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ୟୁର କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଥାଏ। ଚେୟାର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଥାଏ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କଟ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସିକୁ କାଟିଦେବା କ'ଣ ରହିବ? ହେୟାର, HAIR। ଏହାର ଅର୍ଥ କେଶ ବା ଚୁଟି। ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲା। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ରହିଲା, ଚୁଟି ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କଟ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ହେୟାରରୁ ଏଜ୍କୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ରହିଲା ଏୟାର, AIR। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାୟୁ, ଯାହାକି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଚେୟାର, CHAIR। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।